اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کھڑکی کے پاس جان بوجھ کر بیٹھتی تھی؟ جی ظاہر ہے میں اس کا انتظار ہی کرتی تھی کہ یہ آ جائے ہماری بات ہوئے. آپ جب مذاق کرتے تھے وہ کہتے چل مراسی. نہیں مجھے پتہ ہی نہیں چل مراسی کا کیا مطلب ہے. ان کو چل مراسی کا مطلب نہیں پتا اور مراسی کی تو شادی کر لی ہے. اس نے ایسے بتایا تھا, وہ ایک ادھر ترکیش گانا تھا, اس پہ یہ بولتے تھے کہ میں آپ کو بہت پیار کرتی ہوں, یعنی کہ میں آپ کو سمجھوں نہ سمجھوں میں آپ کو پیار کرتی ہوں. ٹھیک ہے. Seviyorum seni yar, gözlerim sanalar, her şeye rağmen sevgilim, seni seven biri var. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر. ناظرین آج ہم پاکستان کے ایسے شہین کے ساتھ موجود ہیں جو ترکی گیا تھا کام کے لیے, لیکن وہاں جا کر ان کو محبت ہو گئی اور ایک ترکش دلہن لے کر پاکستان واپس آ گیا. اس نے پاکستان کا نام بدنام نہیں ہونے دیا. پاکستانی نوجوان گرلز اسکول کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور اشارے کر رہے ہوتے ہیں, لڑکیوں کو تاڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس نے ترکی گیا اور بولا کہ جو پاکستانی ثقافت ہے میں اس کو نہیں بھولوں گا. اور بھابھی کے اسکول کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور جب بھابھی گزرتی تو ان کو اشارے کرتے تھے. اس کے بعد جب وہ گزرتی تھی پارک کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے. پورا پیچھا کیا ہے جو پاکستانی نوجوان کرتے ہیں نا, پورا لڑکی کا ٹائم چکتے ہیں, پیچھے بیٹھتے ہیں, ٹائم اٹھاتے ہیں, اس کو پوری اس کی اپنی جتنی ہے نا پورا دن دے دیتے ہیں, اس کو اپنی پوری فنکاری لگاتے ہیں. انہوں نے ترکی میں جا کے فنکاری لگائی ہے اور جس کے بعد ایک خوبصورت دلہن ماشاءاللہ لے کر پاکستان میں آ گئی. ہماری بھابھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ان کا جو ترکش نام ہے وہ ہے نسلیحان, اور پاکستان آنے کے بعد ان کا نام کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا, پھر انہوں نے وقتی طور پہ اپنا نام چینج کیا اور نام رکھ لیا انہوں نے فضا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان دونوں کی بات چیت سٹارٹ ہوئی. اور ایک اور بات میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ جب علی گئے تھے ترکی, ان کو ترکی کا ایک ورڈ بھی نہیں آتا تھا اور انہوں نے بھابھی کو اپنا پیغام صرف ایک گانے کے تھرو پہنچایا ہے اور وہ گانا سنا کر بتایا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. چلیں بات کرتے ہیں علی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علی آپ گئے ہو ادھر کام کے لیے اور وہاں جا کر آپ نے لڑکی پسند کر لی اور ان کو دلہن بنا کر آپ پاکستان واپس لے آئے, اور کی بھی دلہن جو پسند کی وہ 6 کلاس کی اسٹوڈنٹ. یہ کیا ماجرا ہے سر؟ آغاز ایسے ہوا کہ ادھر سے میرا جانا ہوا, ادھر سے ان کا ویٹ کرنا, تو ادھر انہوں نے ویٹ کر رہے تھے, مجھے تو نہیں پتا تھا, لیکن ان کو یہ بات تھی کہ یار کوئی آ رہا ہے وقت بدلنے. تو میں پھر گیا تو ان کو پتہ تھا, اس وجہ سے پتہ تھا جو ان کے ریلیٹیو تھے نا ہمارے, وہ ان کے محلے میں رہتے تھے اور ان کا گھر آنا جانا تھا. ان کو پتہ تھا کہ وہ آ رہے ہیں ہمارے مسیحا. تو وہ گئے پھر ادھر. پھر پہلے تقریباً 1 ہفتے بعد ان کے گھر میں گیا تھا, کیونکہ مجھے انٹرسٹ نہیں تھا, نہ پتہ تھا کسی سٹوری کا ادھر کیا سین ہے, کیسا ہوتا ہے, کہ وہ سارا کچھ ہی. جب میں ان کے گھر گیا ہوں تو ایسے ہم بیٹھے ہیں, آمنے سامنے بیٹھے ہیں, تو میں نے ان کو دیکھا ہے, تو انہوں نے پتہ نہیں کیسے کس انداز میں دیکھا ہے, ایک دوسرے کو ایسے دیکھا ہے, یعنی کہ جیسے کوئی سنا کیا. ٹھیک ہے, میں بھی اگوں سے تھوڑا سا شرمایا, میں کہ ٹھیک ہاں. وہ ہوا میرے دل کے تار بجے بار بار, پہلی نظر میں ہی ایسا ہوا. ہاں وہ سین پہلا یہ ہوا. اس کے بعد پھر بیٹھے ہوتے تھے, میں کہا چلا چکر لا ہی ہے, یہ ویلے بھی بیٹھے ہیں. تو پھر ادھر ہو کے آتے تھے ان کے گھر. تو کبھی یہ جب نہیں نہ ہوتے تھے گھر تو ہمارا بھی نہیں ادھر دل لگتا تھا. یہ گئے ہوتے تھے کبھی نانے کی طرف, تو کبھی ادھر ماموں کی طرف گئی ہوتی, تو ہمارا بھی نہیں دل لگتا تھا ادھر. میں دفعہ مار کار ہی چنگے ہیں. تو پھر واپس آ جاتے تھے, تو پھر ہم ویٹ کرتے تھے کہ یہ ابھی ہیں یا نہیں ہیں. پھر پوچھتے تھے آپ گھر ہو, ہم آئیں, تو پھر ہم جاتے تھے. تو اس کے بعد یہ چلا کہ یہ پھر آ جاتے, مطلب فل رسپانس تھا, ٹوٹل رسپانس تھا, ایسے ہی ہے. تو پھر یہ آ جاتے تھے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بات بہت زیادہ کرنی نہیں آتی تھی, تو بات سے یہ پھر اشارے بھی ہمارے سے مختلف ہیں, زبان نہیں آتی تھی نا. تو اس کے بعد پھر ہم نے ان سے بات کرنا شروع کی. وہ بات ایسے کہ کسی کے تھرو بات کروانے کی, مجھے پتہ نہیں تھا بات کرنے کا, یعنی کہ کیسے بات کرنا. وہ جو مرضی بولتا رہتا ہے. ہاں نہیں, وہ کیا نام ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایک ورڈ ہوتا ہے نا ترکش کا, مجھے وہ بھی نہیں پتا تھا. نہیں آپ کسی کو کہتے تھے بھائی پیغام پہنچا دو, وہ جو مرضی پیغام پہنچاتا رہتا.
नहीं मैं पूछता था बात है की क्या आई है गल की कहना हाँ स्कूल के बाहर बैठते थे? स्कूल के बाहर नहीं बैठते थे, वो ये होता था कि उधर चक्कर लगता था ना, तो इनकी जो क्लास थी ना वो ऐसे बनी हुई थी, सारों की ऐसे क्लासेस थी, यानी कि जिसकी विंडो भी थी, ये इनका जो सीट थी ना वो थी खिड़की के पास। अच्छा, तो जानबूझ के बैठती होंगी। वो पता नहीं। तो वो जब गुज़र होता था ना कि सीट के उधर था कि जब गुज़र होता था मैंने कहीं चीज़ लेने जाना है या वापस कहीं जाना है, तो मैं कहा चलो वे ही ले जेन चाहिए हुए कि मेरी वजह तो है तो फिर इस वजह से वो चले जाते थे। अच्छा, तो कोई भी काम है उधर बस गुज़र के चले जाना, फिर वापस आना। इन्होंने कहीं जाना है तो कोई वे देखती थी, इशारे करती थी आपको? ज़ाहिर है इशारे तो फिर हो ही जाता है, अगला बंदा करे कि इशारा तो फिर करना ही पड़ता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप उस खिड़की के पास जानबूझकर बैठती थी? जी ज़ाहिर है, मैं उसका इंतज़ार ही करती थी कि ये आ जाए, हमारी बात होए। अच्छा, आपके दिल में इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर या मोहब्बत कब जागी और किस तरह से जागी? क्या देखा था आपने इनमें? इन पे मैंने बहुत मजाक करती थी, ऐसे बोलने इसका तरीका ऐसे ही है मजाक में, जब तुर्की में बोलता है तो मुझे अभी भी ऐसे जब बोलते हैं मुझे बहुत अच्छी लगता है। आप जब मजाक करते थे कहते चल मरासी? नहीं, मुझे पता ही नहीं चल मरासी का क्या मतलब है। इनको चल मरासी का मतलब नहीं पता और मरासी की तो शादी कर ली है। ऐसे ही है, हो सकता है। अच्छा, एक मैंने सुना है कि आप पार्क पे बैठे होते थे पूरा पूरा दिन, इनका इंतज़ार करते थे, वो क्या कहानी है? नहीं बेटा वेले नहीं सी होंगे। अच्छा, वो ये सीन था, मुझे पता था कि इन्होंने कब जाना है और कब आना है, वो टाइम मैंने सोचा होता था। अच्छा। कि इन्होंने कब, उधर से छुट्टी होती थी स्कूल से 3 बजे छुट्टी होती थी। जब उधर से एक चक्कर लगा के आ गया, इनको यही पता है कि तब का आया हुआ 11 बजे का, 3 बज गए, अभी इधर ही बैठा हुआ है। 5 मिनट पहले जाके उधर बैठ जाना। अच्छा। तो इनको यही पता था कि वो सवेर दा आया बेचारा, मेरे खाते खज्जल होंदा पे तुर्की जाके भी फनकारी? जाहिर है वो फिर अंग अंग में भरी हुई है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको उर्दू सीखने में कितना वक्त लगा, और जब इनको तुर्किश नहीं आती थी तो इन्होंने आपको मनाया कैसे, बताया कैसे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ? इसने ऐसे बताया था, वो एक उधर तुर्किश गाना था, उस पे ये बोलते थे कि हाँ मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, यानी कि मैं आपको समझूँ ना समझूँ मैं आपको प्यार करती हूँ। तो मुझे समझ आ गया था, वैसे भी इसका अंकी ऐसे बोल रही थी और इसका मुंह भी ऐसा था कि मैं यानी कि मैं हंस के देखती थी ना हर टाइम, कभी इसने सीरियस नहीं बांध के मुझे देखा था, तो मुझे खुद ही समझ आ गया था और मुझे भी अच्छा लगती थी, मैं भी हंसती थी। तो 1-2 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा ये बोलने की कोशिश की थी, मैं भी बोलती थी थोड़ा थोड़ा इसी तरह। ये जो गाना आपने बताया तुर्किश गाना था जिसकी आपने ट्रांसलेशन करके बताइए, थोड़ा गाना सुना सकती हैं आप? ठीक है। Seviyorum seni yar, gözlerim sanalar, her şeye rağmen sevgilim, seni seven biri var। अच्छा, इतनी दूर से तुर्की से पाकिस्तान आना, तो लड़कियां तो डरती हैं शादी करने से कि यार हम दूसरे घर चले जाएंगी, और आपने मुल्क ही बदल लिया, तो आपको डर नहीं लगा? नहीं, अगर प्यार हो और यकीन हो ना तो फिर कोई डर नहीं लगती। कैसा लगा आपको पाकिस्तान आना? बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान के बारे में पहले सुनती होती थी आप वहाँ? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं सुना? नाम भी नहीं मुझे पता था, तब तक राना अली आई है। अगर कहा जाए कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम तुर्की में रोशन किया तो इसमें कोई गलत बात नहीं? हाँ जी, मुझे तो पता ही नहीं था पाकिस्तान का, जब राना अली आई है तब मुझे पाकिस्तान को बहुत प्यार हो गया था। इनको प्यार से क्या बुलाती हैं? राना अली बुलाती हैं? हाँ जी, इनको प्यार से क्या बुलाती हैं? आशिकम। आशिकम बुला दे। आशिकुम बुलाती हैं। आशिकुम को उर्दू में क्या कहें? उर्दू में जानू कहते हैं। जानू कहते हैं। हमारा आपस में कभी ऐसे नहीं हुआ, जब से हमारी शादी हुई है, जब से हम मिले, हमने बस आशिकम आशिकम कहने हैं। जी, तो फ़िज़ा और उनके आशिकुम हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनकी कहानी सुनी, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कितनी क्यूट सी स्टोरी है कि माशाल्लाह ये तुर्की गए और प्यार से दुल्हन लेकर पाकिस्तान वापस आ गए। दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे, और जिस तरह आप पाकिस्तान आई हैं तो पाकिस्तान से भी आप मोहब्बत करते रहें और आप भी तुर्की से मोहब्बत करते रहें। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। अली एंड फ़िज़ा के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। उसके ऊपर आपको तुर्किश चीज़ें देखने को मिलेंगी और पाकिस्तानी चीज़ों का मिक्सचर देखने के लिए मिलेगा। बहुत इंटरटेनिंग चैनल होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।